गर्भ करत है देखो बिन सैशन में मीत। जिह प्राणी हर जस कहियो नानक तिह जग जीत। जिह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान। तिह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जे प्राणी का नाहे मान। जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तान। स्वामी को गृह ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक एह बिद हर भजो एक मन होए एक चित। जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना। जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना। जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना। जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना। नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना। जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना। जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा किनारे उत्ते पता नहीं कदों डिग जावना। ओ जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना। नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना। जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना। जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना। जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना। जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा। नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा। नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा। जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा। जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा जिंद नदी दे किनारे उत्ते रुखड़ा। नदी
किनारे उते रुखड़ा जिंद नदी दे किनारे उते रुखड़ा जिंद नदी दे किनारे उते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना जिंद नदी दे किनारे उते पता नहीं कदों डिग जावना नदी दे किनारे उते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना जिंद नदी दे किनारे उते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना जिंद नदी दे किनारे उते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना जिंद नदी दे किनारे उते रुखड़ा पता नहीं कदों डिग जावना कंदी उते रुखड़ा कंदी उते रुखड़ा किचरक बंद तीर फरीदा कच्चे भांड रखिए कच्चे भांड रखिए किचर ताई नीर कंदी उते रुखड़ा ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਈਏ। ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਕੰਬਾਈਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਮਹੂਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦਾ, ਵੀ ਨਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੂਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੌਲੀ 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 ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਵ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਡਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਡਲ ਡਾਊਨ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਨਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੀਟਰ ਇੰਜਣ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, 2 ਬੀਲੇ ਇੰਜਣ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਲਏ, ਵੇਖੋ ਘਰ ਘਰ ਇੰਜਣ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ 2 ਬੀਲੇ ਇੰਜਣ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ,
पर हौली 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 जिमें जिमें ये 1 साल का होया, 10 सालों का होया, 40 सालों का होया, 70 साल का होया, फिर कहते पुराना हो गया। एक दिन फिर वो आउंदा है भी जदों फिर भागां वाले बुढ़ेपे वल नूं जांदे ने, नहीं तो मौत का तो भरोसा बिंददा है नहीं ना, पलदा नहीं। आपां उही पढ़िआ कंधी उत्ते रुखड़ा किचर कबंधै धीर, फरीदा कच्चा भांडा रखी है किचर ताई नीर। हुण कच्चे भांडे 'च पानी किन्ना कुर चिर खड़ सकता है, आखिर उन्हें सिम जाना है, उन्हें खत्म हो जाना है। शरीर कच्चा भांडा है। बच्चे पढ़ रहे सी चेतना है तो चेत लै निस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औध बिहात है फूटै घट ज्यों पानी। हर गुण काहे ना गावही मूर्ख अज्ञाना, झूठा लालच लाग कै नह मਰਨ पछाना। इहो जे धंधिਆਂ ਵਿੱਚ फसिया मरने ਨੂੰ बसारी बैठे, शरीर पुराना ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ है। ਆਪਾਂ जो भी कदम चुकते हैं, ਜਿਹੜਾ भी कदम पुटते हैं, वो साडा मौत ਵੱਲ ਨੂੰ है। शरीर पुराना ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ है, ये मॉडल डाउन ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ है। महाराज की बाणी ने लिखिਆ फरीदा गौर निमाणी सड करे भाव उड़ीक रही है। गौर सिवे कबरां ने घरिया घर आओ, आ जिहड़ी सुंदर देही तैनू मिली है, इहदा घर तां शमशान घाट आओ, किहड़ी गल दा माण करी जाना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जे कते ये गल हिरदे विच उतर जावे भी ये शरीर दा जिहड़ा असली टिकाणा है, शरीर दा एंड वाला, वो तो 10 मन तो लकड़ां ने, एक फिर शैड के थले जी खेल जी बना दिंने जिसे डैड बॉडी रखी जाती है, वाजा वो है। फिर मान टुट नहीं जाता, हंकार टुट नहीं जाता बंदे का भी मना एवं झूठा मान करी जाना। महाराज ने लिखा था पे झूठा मान कहाँ करें, जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं, नानक कहो बखान। सो इनमें कछ साचो नहीं, नानक कहो बखान। ते उत्थे साध संगत फरीदा गौर निमाणी सड करे ने घरिया घर आओ, सर पर मैथै आवना, मरनों ना डरिया हो। कहते क्यों मरने तो डरी जाना है, जे तां तेरा सर जूगा भी चल। ये तो एवं आखते ने आपां किहड़ा उत्थे जाना है, सिवियां च आपां किहड़ा जाना है। ये तो भगत जी कहते सर पर लाजमी पक्का आना एक दिन। फिर कहते क्यों मरने तो डरी जाना, जदों सच है मरना है, डरदा क्यों है। कहना महाराज फिर की करना चाहिए। महाराज जी कहते जन्म सवार लै, मरना आप ही सफला हो जू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण वेखो आपां कदे ये सोचिया भी बच्चे स्कूल च पढ़न लाए हुए ने, आपां ने पढ़ाई कराओ, किते तर्क नहीं हैगी भी पढ़ाई नहीं करानी चाहिए। नहीं करो, तकड़े होके पढ़ो, चंगे ग्रेजुएट बच्चे बनो, वध तो वध नंबर लेके जाओ। पर कदे किसी मापिया ने यह आख्या भी चल कोई नहीं रहन दिन्ने आ, पढ़ाई तो की कराउणा, सार लैने आ। नहीं, उन्होंने असी जरूरी सबजैक्ट समझ गए जिंदगी का, फिर वो आपां कर रहे हैं। तो जो वारी आउंदी है गुरबाणी पढ़न की, नाम जपण की, अमृत छकण की, वो आपां सार लैने भी छड्डो परे की कराउणा है। सो जिहड़ा काम जिउंदे जी किया जा सकता है, पढ़ाई जिउंदे जी की जा सकती है। कदे तो नहीं सोचा भी मरन तो बाद वेख लांगे, नहीं। इसे करके खेती करते हैं भी जिउंदे आ, खाण नूं चाहीदा। वो प्यार वाले हो, भोजन तन की खुराक है, भजन आत्मा की खुराक है। 99% लोग तन की खुराक ते साध संगत अड्डियां चक के भज्जे हुए ने। तन की खुराक ते वो भी शुद्ध नहीं हैगी, अशुद्ध खांदे ने। जिमें जिमें सानू गुरमत के अनुसार खाना दस्या ना, लै तुसी इस गल नूं अपना हिरदे च बिठा लिओ। जे असीं गुरमत के अनुसार खाना खाने 100% गारंटी है शरीर नूं रोग नहीं लगता। पर उस तरह खाना कौन खावे। तो गुरमत दे विच तां
ਸੌਣ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਦੀ, ਜਾਗਣ ਦੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ, ਤੁਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਵੀ ਮਰਨੇ ਦਾ ਡਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨ ਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਚੁੱਭਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾ ਲਓ, ਛੈਣੇ ਵਜਾ ਲਓ ਤੇ ਬਸ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬੇਈ ਨਦੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਸਤਰ ਤੇ ਇਉਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਿਆਕਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਪਤਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਵੀਰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਵੀਰ? ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 72 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਏ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸਾ ਵੇਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੋ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ ਕਮਲੀ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੋੜ ਸਕਦਾ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲਹਿ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣ ਰੁਕ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਹ ਬਚਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹੇ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ। 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਭੈਣ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਵੇਖਿਓ, ਕੋਈ ਪਾਲੂਗਾ ਭੇਤ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਸਿਆਣੇ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੇਤ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘਰਾਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣੀ ਓ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਖਾ। ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਲੱਸੀ ਦਾ ਗਲਾਸ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਊ। ਇਉਂ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚਤਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੰਚਲਤਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੱਲੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ।
ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਏ? ਜਿਉਂਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰ ਮਰਨੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗੀ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਉ ਜਪੇਗਾ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਿਰਵੈਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪੜੋ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਮਸ਼ਕ, ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਸ਼ਕ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ, 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 ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਰ ਭਾਵ ਦੁਆਇਤ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਗਾਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਬਚਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਸੰਗ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਭਾਵ ਦੁਆਇਤ, ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਰੂੜੀਆਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੋਂ? ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ?
जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बगाना। हुण कहंदे मेरे अंदरों बगाना पल निकल गया। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਦੋਂ ਉੱਜੜੇ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਗਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸੂ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਗਾਨਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕਉ ਬਨ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਗਲ ਸੰਗ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਬੇ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਚਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਝੋਲੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਆ ਸੁਣੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਡੁੱਬਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਕਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਣ ਲਓ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ 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 ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਉਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸੁਣੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਉਂ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਆ ਫੂਕ।
हुण उत्थे गुरु की करे? गुरु ने तो दसता कोई गावै को सुणै, एक शर्त चित्त ला के। जे चित्त नहीं लग्या महाराज कहते बस खाली बैठा सी, खाली उठ के खड़ा हो गया, फिर तो कुछ नहीं रखिया पिया ना। हुण जे आपां भोजन छकदे आ चित्त ला के छकदे आ, भी आपां वेखदे आ पहला थाली विच जदों जदों माँ जां घर वाली जां भैण अपने अगे थाली रखदे ने भी लो जी प्रशादा तैयार हो गया, सब तो पहली नज़र अपनी जाती है सब्जी ते। सब्जी किहो जी है, सलाद रखिया कि ना रखिया, प्रशादा किहो जिहा रड़िया, ये वेखदे आ ना। जदों आपां नूं चंगा लग्या वधिया लग्या दुगनी भुख लग जाती है, तो फिर उन्होंने आपां लगन नाल छकदे आ। इउं तां नहीं कदे आख्या घर वाली नूं भी लै जा चक के मैं तो छक लिया, नहीं छकण तो बाद ही कहने ना भी मैं छक लिया लै जा, फिर उन्हें असर भी करना है, जिहड़ा छकिया गया उन्हें असर भी करना है। हुण महाराज ने लिखिया पिया थाल विच 3 वस्तु पईओ, 7 संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो, जे को खावै इन्हों जे कोई खावेगा सुरत नाल, जे को भुंचेगा प्रशादा भुंचते हैं ना आप बुरकी पा के सीधी तो नहीं लगाते, मूँह दे विच उहनूं चिथदे आ चबदे आ, उहदा रस पैदा करते हैं, इस तरह गुरबाणी नूं करना है। तिसका होए उधारो, उहदा उधार होवेगा महाराज कहंदे। सो भाई उत्थे फिर इस तरह उन्हां ते असर हुंदा है जिहड़े प्रेम नाल लगन दे नाल गुरु दी बाणी नूं जपदे ने। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। गुरु नानक देव साहब जी कहंदे, भगत कबीर जी कहंदे कोई गावै को सुणै हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसा नहीं। कहंदे शंके वाली बात नहीं, इहदे विच कोई शक दी गुंजाइश नहीं। जिहड़ा अंदरों बाणी नाल जिहड़े परिवार जुड़नगे अंत परमगत पाए, कहंदे अंत नूं परमगति नूं प्राप्त होणगे, मोक्ष पदवी नूं प्राप्त होणगे। इह तों वड्डी तसल्ली नहीं हो सकती कोई। होए ने ना अपने कोले इतिहास है, खदराणे की ढाब ते सीधा कहा नहीं महाराज ने मेरे 40 मुक्त, मेरे 40 मुक्त। ये तो मोटे तौर पर समझाउण वास्ते है, वो तो गिणे नहीं जाते जिन्हों नूं मुक्त किया महाराज ने। फिर आ जाओ साबो की तलवंडी दमदमा साहब की धरती, जदों महाराज जी ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपूर्णताई भाई मनी सिंह पासों बाबा दीप सिंह पासों लिखवाए, तो जदों 48 सिंघां दे नाम बोले, जिउंदे सी शरीर करके सवास चलते सी, बाबा दीप सिंह जी विच बैठे सी, बाबा भाई मनी सिंह जी विच बैठे सी। 48 सिंघां नूं कहंदे खड़े हो जाओ नाम लैके। सिख संगत पुछण लगी महाराज इन्हां नूं खड़े क्यों कीता सिखां नूं? महाराज ने उंगल का इशारा करके ना सिंघां वल कहंदे मेरे 48 मुक्त, मेरे 48 जीवन मुक्त, मेरे 48 जीवन मुक्त। जिउंदियां नूं मुक्ति दा वर दिता महाराज ने, जे नहीं दिता तां वेख लो। सो इस करके अणगिणत जिहड़े चित्त करके जुड़े गुरु की बाणी नाल अणगिणत गिणे नहीं जा सकते। गल मुका दिओ। फिर ही गुरु अर्जन देव साहब ने लिखे है, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट अपराधी तरिया रे। हे सच्चे पातशाह मेरे मूर्ख दी की गल है, मेरे कमले दी की गल है, तेरे दर दे नाल तां जिहड़ा जुड़ गया कोट कहिए करोड़, करोड़ा गुनाहां वालिਆਂ ਨੂੰ बख्श दिता सच्चे पातशाह, सानू भी बख्श दिओ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कोट अपराधी तरिया रे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास ना परिया रे। इदू बड़ी तसल्ली हो सकती है कोई? फिर सानू बाणी नाल जुड़ नहीं जाना चाहिए। सो साध संगत सिख जोदड़ी करे अरदास करे, की आखे पूरे गुरु अगे झोली अड्ड के कहे, कदों आवेगी गरीबां वाली वारी, जी बड़े बड़े पापी तारते। कदों आवेगी गरीबां वाली वारी, बड़े बड़े पापी तारते। आवेगी गरीबां वाली वारी, बड़े बड़े पापी तारते। कदों आवेगी गरीबां वाली वारी, बड़े बड़े पापी तारते। कदों आवेगी गरीबां वाली वारी, बड़े बड़े पापी तारते। कदों आवेगी गरीबां वाली वारी, बड़े बड़े पापी तारते। कदों आवेगी गरीबां वाली वारी जी,
ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਤੇ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਤਾਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਬਰੈ ਤਿੱਤੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਪੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਵੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਹੁਣ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਖਾਧੀ ਪਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਚਿੰਤਾ? ਲੈ ਸੁਣ ਲਓ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਚਿੰਤਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਲਾਇਕ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਨਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਬੋਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਧਰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਦੂਜਾ ਮਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਆਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹਿਜੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਉਛਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਉਛਾਲਦਾ? ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੱਸੇਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਛਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਆਪਾਂ 5-6 ਫੁੱਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ, ਉਹਦੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਲਾਡ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾਲ ਤੁਰ ਜੂਗਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਡ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਉਛਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ
ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਛਾਲ ਦੇਵੇ, ਸਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਵੇਗਾ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਬੱਚਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਉਛਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਵੀ ਉਹੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਛਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਦੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਤੇ ਮਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਾਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਆ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਿਓ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜੂਗੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਜੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੇਊਗਾ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੀਜਿਆ ਖੁਦ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੈ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦਮ ਪੱਟੀ ਨਾ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜੇ। ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੋਂ ਹਟੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਲਮ ਹੈ ਜੰਤ ਉਪਾਇਕ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਭੇ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 42 ਲੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ, ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਾਂਗੂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ। 42 ਲੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਜੀ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਛੱਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡੁੱਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਬਣ ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ। ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ,
तू क्यों करता, तू क्यों करता। तेरी चिंता करे करतार तू क्यों करता, तू क्यों करता। चिंता करे करतार तू क्यों करता, तू क्यों करता। ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਖੇਤ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੇਖੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਸ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਦੀਆ ਪਹਿਨਾ ਖਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਨਦਾ, ਤਿਸ ਸਿਉ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਮਾਏ। ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਪਹਿਨਦਾ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵੇਗਾ ਜਪੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਗਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖਤਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਵਜਲ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾ ਕੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਨਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੇਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੋਦਾਵਰੀ 'ਚ ਸੱਟਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਠੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੱਢ ਦਈਏ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਇਉਂ ਕਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਖਾਂ ਮਲਮਲ ਵੇਖਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬੇਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਚੱਕੀ, ਬੇਈਮਾਨਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਵੇਖਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਮਲਮਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੀਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕੋਈ? ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੂਰਖਾ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੂਰਖਾ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੂਰਖਾ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੂਰਖਾ। ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੂਰਖਾ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੂਰਖਾ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਮਾਣ
ਮਾਣਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਫਲਾ ਓਏ ਤੇਰਾ ਮਾਣਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਣਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੂਰਖਾ ਓਏ ਤੇਰਾ ਮਾਣਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਣਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੂਰਖਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਣਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਣਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੂਰਖਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਣਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਣਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੂਰਖਾ ਓਏ ਤੇਰਾ ਮਾਣਨਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਣਨਾ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਮੂਰਖਾ ਓਏ ਤੇਰਾ ਮਾਣਨਾ। ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਥਾਯੋਗ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ, ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨ। ਗੁਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਨਿਤਨੇਮੀ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ, ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਏਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 300 ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਸਿਉਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਾ 300 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਆਪਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਲਿਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਤ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਅਣਜਾਣੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਤੇ ਝਾਲਰ, ਆਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ, ਤੇ ਇਹ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਨੂੰ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਦਾਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਨ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ। ਬਸ ਦਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਗ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਜਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਵਾਲਾ ਜੇ ਜਨੇਊ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ, ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ, ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੀਸ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣ ਚੱਲਿਆ, ਜਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਿਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਵਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਣ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਸੈਦੇ ਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਗੁੱਲ ਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅੱਗ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40 ਦੇ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ, ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੂਬਿਆ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਹੈ, ਤੂੰ 40 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਤੋਂ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਤੋਂ ਪਟਕੇ ਬੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, 13 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਣ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸਵਾਹ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹਉਮੈ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸੀ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣ,
किन्ने क मापे ने जिन्होंने उहो जिहे सरूप बच्चों के बना के रखे होण, वो तो वेख रहे ने, अज इत्थे भी वेखते हैं, उत्थे भी वेखते हैं, सारे किते वेखते हैं। बहुत उदास होंदे होने बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जदों साडे घरां दी फेरी लाउंदे होने, साडे बच्चों नूं वेख के, साडे यूथ नूं वेख के भी किधर नूं तुर गया ये यूथ। असीं अपणियां जवानियां तां नशावर कीतियां सी भी ਇਹ जवानियां सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਣ, सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਲੇਖੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਅਤੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਛੁਰੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਟਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੁੱਲ ਖਾਂ ਕਟਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਿਆਂ ਦਇਆ ਸਿਆਂ ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣਾ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਟਾਰ ਦਾ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੂਹਣੀ ਪਰਨੇ ਪਾਸੇ ਪਰਨੇ ਇਉਂ ਹੱਥ ਸਿਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਟਾਰ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਾਧ ਅਤੁੱਲ ਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਟਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਭੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਟਾਰਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਟੰਕੇ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟੰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੱਟ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬਰਾਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹਿ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਿੱਥਿਆ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰੋ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, 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 ਇਹ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਛੱਡ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਪਨੇ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਪੰਖ ਪ੍ਰਾਹੁਣੀ ਦੁਨੀ ਸੁਹਾਵਾ ਬਾਗ, ਨੌਬਤ ਬੱਜੀ ਸੁਬਹ ਸਿਓ ਚੱਲਣ ਕਾ ਕਰ ਸਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕਦੇ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਪਿਓ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਚਿੱਟੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਜਦੋਂ ਚਾਦਰਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਰੋਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
जने खाने की जरूरत नहीं पैंदी भी उस तरह घरे आ बड़े, क्यों बापू बैठा अगे। तो साध संगत उत्थे फिर जदों गुरु ने सिखां नूं आख्या होना है, इस गल नूं कोई विरला सज्जण जाणदा है भी एक माँ का प्यो का रिश्ता वधिया प्यार है, पर जिहड़ा गुरु ते सिख दा प्यार है उत्थे माँ पुत वाला प्यार नहीं पहुँच सकता। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। वो प्यार इहदे नालों कई हज़ार गुणा ज़्यादा है, कई हज़ार गुणा। इसे करके वो विछोड़े की पीड़ बहुत वड्डी है, तड़फा गई हो पीड़ है जिहड़ी। तां जदों सतगुरां ने बचन आख्या भाई हुण जाण दा वेला आ गया, जाना है। ते सतगुर जी हुण जिहड़े रहन पिछे रहिंदे जरूरी कारज सी, महाराज बड़ी काली काली करवा रहे ने, ਸਿੰਘੋ आ भी कर लो, आ भी कर लो। ते महाराज जी ने अज माता साहिब कौर जी नूं बुला लिया। माता साहिब कौर जी कोल सी, वेखियो ख्याल करके महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी दिल्ली, महाराज जी का सीस भाई जैता जी दे कोल है टोकरी च, ते धड़ लखी शाह बनजारे दे गड्डे च है। परिवार का मैंबर कोले कोई नहीं हैगा। गुरु के लाल चमकौर दे मैदान विच पए ने। बीबी हरशरण कौर जिहड़ी लकड़ां इकट्ठियां करके चेखा बनाउंदी है, परिवार का मैंबर कोले कोई नहीं हैगा। माता गुजरी जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह गुरुद्वारा साहब तो साध संगत ज्योति सरूप वाले पासे नूं लैके आ रहे ने। बेअंत संगतां बराग दे विच ने, पर उत्थे भी परिवार का मैंबर कोई नहीं हैगा। दूसरी साइड इहदी इह भी है, महाराज जी का बचन है सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सभा करतारा। भावें सारा संसार गुरु का परिवार है, पर जे संसारी तौर पर गल करांगे महाराज दे परिवारक मैंबरां विचों कोई नहीं। ते भाई इस तरह कलगी वाले पातशाह के पास सिर्फ माता साहिब कौर जी सी हजूर साहब, क्योंकि माता जीतो जी जिहड़े सी वो पहला माता जीत कौर जी आनंदपुर साहब विच शरीर छड्ड गए। माता सुंदर कौर जी दिल्ली सी उस वेले भाई मनी सिंह होरां दे नाल। ते माता साहिब कौर जी नूं कोल बुलाया, कलगी वाले पातशाह दे चरण ते नमस्कार कीती। हाँ महाराज की हुक्म है। कलगी वाले पातशाह का बचन सी, जिवें ना कई बारी अपना कोई परिवार का मैंबर हस्पताल विच एडमिट हुंदा है, जां घरे बहुत तंग पिया होवे, अखीरले स्वास ते होवे, जां धीआं प्यो का पता लैण आउंदियां ने, ते प्यो गलवकड़ी विच लैके धीआं नूं कहंदा धीए बस आखिरी मेले ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू जी। धीए आखिरी मेले ने, बस ये गल कलगी वाले पातशाह ने आख्या जीत साहिब कौर, हाँ महाराज तेनू बहुत जरूरी काम करके बुलाया है। समझ गए सी माता जी भी महाराज उस तरह तो एमरजेंसी नहीं बुलाते, महाराज ने एमरजेंसी बुलाया माता साहिब कौर। साहिब कौर तुसी इउं करो, तुसी दिल्ली चले जाओ। अचनचेत महाराज ने वचन कर दिता। माता साहिब कौर जी कहन लगे सच्चे पातशाह गल विच राज की है, मैनू राज समझाओ, क्यों चली जावां, की कारण है। क्योंकि माता जी की कमाई थोड़ी नहीं सी प्यारिओ, जिन्होंने सारी जिंदगी जत सत दे विच परपक्क रह के गुरु चरनां विच लाती होवे, कि उन्होंने इन्ना भी नहीं पता भी हुण विछोड़े पैण वाले ने। पता सी माता जी नूं महाराज की राज है, की भेद है। कलगी वाले पातशाह कहंदे तुसी बचन मन्नो, तुसी दिल्ली चले जाओ। हाँ महाराज मैं जावांगी, मैं आप जी का बचन नहीं उल्टा सकती, सारी जिंदगी तुहाडे चरनां विच रही हाँ, पर किरपा कर दिओ माड़ा जिहा चानना पा दिओ, दस दिओ। कलगी वाले पातशाह क्योंकि कदे ना सिख नूं झूठ बोलण दा हुक्म करदे ने ते ना ही किते आप झूठ बोलिया। लखां दुखड़े सीस ते सहले, लखां दुखड़े परिवार ते सहले, मेरे मालक ने कदे झूठ ते कदे झुकना नहीं वेख्या। सतगुर जी किसे जुल्म अगे नहीं झुके, किसे जालम अगे नहीं झुके। जे गनी खां ते नबी खां ने सेवा की है, पलंगे ते बिठा के उन्होंने बुक्कलां विच लै लिया महाराज ने। ते भाई साहिब कौर सच दस दियां, हाँ महाराज सच दस दिओ। बहुत बड़ा जिगरा कलगी वाले पातशाह का, माता साहिब कौर का, गुरु की संगत का। कहंदे फिर असी हुण भाणा वरताउण वाले हाँ, असी आ शरीर नूं छड्डणा है। हुण सचखंड तो सद्दा आ गया,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਲ ਖੜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਅੰਤ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤੱਕ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਬੀਲਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਥਾਪ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਿਓ, 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੜਫਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ,
ऐसा गुरु बख्शिश किया महाराज ने। भाई शरीरां करके हरेक रब बन के बैठ जाता है, हर अपने आप को पूरा गुरु अखवाउंदा है। जाओ फिर तुहानू पूरी जागदी जोत जागत जोत दसां गुरु साहिबानां दी शब्द गुरु नाल जोड़ना ते तुसीं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नाल जुड़ना है। ते सतगुरां ने नमस्कार कर दित्ती, मत्था टेक दिता गुरु ग्रंथ साहब जियां नूं। लो भाई अज तो साडी जोत गुरु ग्रंथ साहब दे विच है। असी शरीर करके ओले होवांगे, जोत करके हमेशा तुहाडे अंग संग रहांगे, कदे भी तुहाडे तो वख नहीं होवांगे। इस करके सानू इन्हां गल्लां दा भरोसा विश्वास होना चाहिए। गुरु कदे भी सिख नालों वख नहीं। सिख किते ना किते मनमत करके मनमुख बन के गुरु तो मुख मोड़ लैंदा, बेमुख हो जाता है। असी गुरु तो मुख नहीं मोड़ना, गुरु तो बेमुख होने वास्ते असी संसार ते नहीं आए। महाराज ने सीधा लिख दिता, परमेश्वर ते भुल्लियां व्यापन सभे रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म विजोग। कदे भी बेमुख नहीं होना। गुरु अमरदास महाराज जी सीधा आखी जाते हैं, जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे। मुख नहीं मोड़ना गुरु तो। आपां गुरु नानक देव साहब दा परिवार आ, माई भाई छोटे वड्डे, ते सानू गुरु नानक देव साहब के दर नाल अंदरों जुड़ना चाहिए, सचियार सिख बनना चाहिए। फिर कलगी वाले पातशाह ने वह भाणा वरता दिता। इतिहास लम्मा है, सतगुर जी शरीर करके सचखंड प्याना कर जाते हैं। सिख संगतां दा वैराग, क्योंकि जदों संजोग बनता खुशी लैके आउंदा है। कोई भी संजोग है, अपने घर ट्रैक्टर आउंदा है, गड्डी आउंदी है, नूंह आउंदी है, पुत्त आउंदा है, धी आउंदी है, तां खुशी बनती है, संजोग है। तो जदों विजोग, विजोग कहंदे विछोड़े नूं, तो जदों विछोड़ा आउंदा है ये तां गमी लैके आउंदा है। तो शरीरां दा जिहड़ा हैगा ये संजोग विजोग महाराज कहंदे धुरों ही हुआ, पंच धात कर पुतला कीया, देही कै फरमाए अड़े जी, देही विच जियो आए पया। सो आओ अज एक प्यारी माँ, गुरु गुरु जपण वाली माँ, मैनूं दस्सिया बिकर सिंह ने, कहंदे जदों माता जी चढ़ाई करन लगे ना, मुख चों बचन निकलिया वाहिगुरू वाहिगुरू। उन्हां दी जिंदगी दी कमाई बोलदी है बंदे दी। जदों अखीरले सवास हुंदे ने, जदों संसार तो तुरना है, उस वेले मत कित्थे टिकी है, साडी सुरत कित्थे टिकी है। महाराज कहंदे खेत शरीर जो बीजे है सो अंत खलोआ आए। वो अंत वेले सामने आ जाता है, फिल्म बन जाती है, क्योंकि साडी वासना है, जिहो जिहियां वासनावां उहो जिहियां प्रगट हो जांदियां ने। तां साध संगत अज अपने विच माता सुरजीत कौर जी नहीं रहे। उन्हां दे पिछे जिहड़ा परिवार हैगा, माता सुरजीत कौर जी का जिहड़ा पेका परिवार सी मोफर पिंड हैगा, क्योंकि मोफर वाला परिवार सरपंच साहब भाई जगतार सिंह होरी, तार सिंह होरी, गुरदीप सिंह होरी, इन्हां दा जिहड़ा अगे साध संगत भैन है वो मेरे पिंड खुडाल अकबरपुर व्याही है, भाई पिरतपाल सिंह होरी आए बैठे ने। सो ये मेरा अपना ही परिवार है, बहुत नेड़ता है परिवार दे नाल। उत्थे प्यारियां धीआं राणी कौर, भीरो कौर, ये रंगा पिंड हैगियां, ते बिंदर कौर मैनूं दस्सिया सी बिकर ने, मैं भुल गया ये पिंड भी। ते उत्थे पड़पोतरा सहजप्रीत सिंह ते पोतरे केवल सिंह, कुलदीप सिंह। केवल सिंह है जो राज सिंह का बेटा है, वो तुसीं सारे जानते हो भी वो रंगला सज्जण जिहड़ा राज सिंह आ तां जावे तां बिंद झट नूं आ जावे, पर जिन्ना चिर अखां तो ओले है ये नहीं पता भी वो कित्थे है। वाहिगुरू जानदा है। परिवार वास्ते एक बहुत बड़ा सदमा। शायद माता सुरजीत कौर जी भी वो प्यारे पुत्त की याद नूं दिल विच समो के ले गए, क्योंकि जिहड़ी माँ का जम्मिया जाया जिहड़ा खड़ाया पालिया पुत्त, उहदियां अखां सामने इस तरह ओले हो जावे बिना दसे, पता नहीं माँ के अंदर की बीतदी है। बहुत मावां मैनूं इस तरह दियां मिलदियां ने। मावां दसदियां ने भी सारियां गल्लां भुल सकदे हां, किते पुत्त दा विछोड़ा नहीं माँ भुल सकदी। बहुत वड्डा विछोड़ा है माँ वास्ते। उत्थे राज सिंह का बेटा केवल सिंह ते कुलदीप सिंह बिकर सिंह का बेटा, तां उत्थे पोतरी गगनदीप कौर। बहुत सियाणे बच्चे ने, बहुत भावना वाला परिवार है। ते साध संगत बड़ी सेवा की है इन्हां बच्चों ने, ਨੂਹਾਂ ने, पोतियां ने, पोतरियां ने, ਧੀਆਂ ने, बहुत संभालिया माँ नूं। ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਜਸ ਖੱਟਣਾ। ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ,
ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਅੱਜ ਖੋਖਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਘਣਸ਼ਾਮਾ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।